Yes, sir. So what we can do is we can start. So as said that the cat has a lot of things to be afraid of. Any animal, this is a place for survival of the survival of the fittest, or it's a struggle for existence. So struggle for always, it's a terrible struggle for existence in the outer world. বাইরের জগতে একটা সব সময় একটা ভয়ঙ্কর লড়াই, একটা ভয়ঙ্কর লড়াই, বাঁচার লড়াই. Nobody is nobody's friend. That is the sole truth of the thing. And so he has to be very careful. It's not only from dogs. It's not only from dogs. Even young boys, they have a tendency to throw stones. You will find many such cats with one eye blinded, thrown by a stone. Many cats. So this type of what should I say, a beastly enjoyment, একটা পাশবিক আনন্দ একটা প্রাণীকে আঘাত করে. So these things are there, and instinctively the cat is always very, very careful. The cat is always looking up here and there to see whether anybody is throwing stones or a dog is attacking. On the top of the shed, the cat arches his back. If you look at the other page, if you look at this page, you will see the cat arching his back. মানে এটা আমরা বেড়ালের ক্ষেত্রে ভীষণ দেখতে পাই. মানে বেড়াল একটু আরামপ্রিয় প্রাণী. So a cat loves enjoyment. A cat loves enjoyment a lot. তো সেদিক থেকে বেড়াল আরামপ্রিয় প্রাণী, এবং ও একটু আড়ামোড়াটা কেটে নেয়, এরকম করে হাত পাটাকে ছড়িয়ে একটু আড়ামোড়াটা কেটে নেয়. And rakes his claws once or twice through the soft bark of the old roof. So he rakes his claws once or twice. Rakes his claws মানে এরকম করে একটু আঁচড়ে নেয়, এরকম করে মানে একটু নোকের, মানে আসলে কি হয়, এই জায়গাগুলোতে নোকে চাপ পড়লে এখানে একটা মাস্কুলার এক্সারসাইজ হয়, মানে টু মেক ইট স্ট্রং. মানে এই সারাদিন ওই বসে বসে একটা জমাট হয়ে আছে ব্যাপারটা, মানে মাসেলগুলো সব এক জায়গায় স্টিফ হয়ে গেছে. So the muscles are stiff. So when you push the claws like this and you rake on the floor, there is an exercise of the muscles which loosens up the muscles. Now the cat needs a very, very fit body. It's coming out into the outer world among the other cats. So he needs a very fit body. This is a new type of struggle, একটা অন্য ধরনের struggle. তো যেটা বলছিলাম, through the soft bark of the old roof, he stretches himself a few times to see if every muscle is in full working condition. And the cat stretches himself a few times. A few times he stretches himself just to see that all the muscles are in working condition. মানে this is loosening of the muscle. দেখবি যে কোনো খেলোয়াড়রা, তোরা যারা খেলাধুলার সাথে একটু যুক্ত থাকিস, আমরা ছোটবেলায়ও করেছি, nowadays sports and games have always taken a back seat. এখন আর খেলাধুলা করেই না কেউ.
So we had played a lot in our younger days. We had played a lot in our younger days. So that was a great time that we enjoyed. আমরা মানে খেলার আগে we used to do loosening up exercises. Loosening up exercise is always very important. না হলে কি হবে, হট করে যদি তুমি প্রচন্ড স্পিডে দৌড়তে যাও, unless you loosen up your muscles, তোমার মাসেল টিয়ার হয়ে যেতে পারে, মাসেল ছিঁড়ে যেতে পারে, বিকজ দ্য মাসেল ইজ ইন আ ভেরি স্টিফ কন্ডিশন হঠাৎ করে। সো এই ইয়েরা সকালবেলা যে কোনো খেলোয়াড়রা সকালবেলা প্রথমে ওরা 15 মিনিট 20 মিনিট আধ ঘন্টা নয় তো 15-20 মিনিট একটা লুজেন আপ এক্সারসাইজ করে। সব মাসেলসগুলো ওয়ান্স দে গেট লুজ, দেন দে স্টার্ট দেয়ার রেগুলার এক্সারসাইজেস, all their jogging and running and sprinting and all their exercises, arching, whatever they need to do. It is very important. So he stretches himself a few times to see if every muscle is in full working order. Then drooping his head nearly to his paws, he sends a call to his kindred. Now, after he has got his muscles and everything in tuned up, after he has got his muscles and everything tuned up, loosened up, ready for movement, এতক্ষণের যে একটা স্টিফনেস ছিল সেটা যখন কেটে গেল, now that the muscles and everything are loosened up, tuned up, এখন now he gets ready to move on. What should I say? Now he gets ready to move on with the rest of the evening. So he droops his head, pulls his head down and gives out a call, a special type of call to his kindred. To his kindred means, kindred মানে হচ্ছে ওর বন্ধু বান্ধব বা his competitors, his near ones, his friends, in other words the other cats of the locality. Other cats of the locality, ওই এরিয়ার অন্যান্য বেড়ালদের উদ্দেশ্যে, তার যারা বন্ধুস্থানীয় হতে পারে, তার কম্পিটিটর হতে পারে, whatever it is, but for the other cats of the locality he gives out a call. It's a special type of call. Everyone would know that here this cat, everyone means not human beings, the other cats, অন্য বেড়ালরা তারা কিন্তু বুঝতে পারবে যে এই such and such cat is giving out a call, so let us join. So he sends out a call to his kindred. দেখবে ওদের একটা কেমন একটা অদ্ভুত ঘাড় গোজ করে একটা টিপিক্যাল টাইপ অফ আওয়াজ বেরোবে. That is what it has been referred to. Before long they come gliding, graceful shadows. So it doesn't take much long. অনেকটাই তোদের এই অনলাইনে লিঙ্ক পাঠাবার মতো. The moment you send the link, within a short period you will find others slowly gathering up. You will find people asking for permission to enter the link. ঠিক তেমনি ভাবে আস্তে আস্তে বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই the cats start coming. The cats start coming very graceful. এই ক্যাটদের হাঁটাগুলো cat this whole cat family includes the cat, the tiger, lion, leopard, panther, whatever it is, the whole of the cat family, not the dog, not the hyena, not the wolf. এটা আবার একটা আলাদা family, that's a dog family. ক্যাটের সাথে স্যার লেপার্ডের কি সম্পর্ক স্যার? They all belong to the cat family. বৃহত্তরভাবে এরা হচ্ছে cat family. কার্নিভোরাস বিভিন্ন গ্রুপ হয়, তো এই যে গ্রুপটা, এদের মধ্যে কিছু বায়োলজিক্যাল সিমিলারিটি আছে, যার জন্যে এদেরকে জুওলজির দিক থেকে একটা গ্রুপে ফেলা হয়েছে, অ্যান্ড ইটস কল্ড দ্য ক্যাট ফ্যামিলি. You have the
দেখ এরা প্রায় একরকম দেখতে, সাইজে বড় ছোট হতে পারে, নেচারটাও অনেকটা একরকম। মানে ইউ হ্যাভ দ্য ক্যাট, ইউ হ্যাভ দ্য টাইগার, ইউ হ্যাভ দ্য লেপার্ড, দ্য প্যান্থার, দ্য লায়ন, এগুলো সব কিন্তু দিস লায়ন, টাইগার, প্যান্থার, দে আর কল্ড দ্য বিগার ক্যাটস, দে আর কল্ড দ্য বিগার ক্যাটস। মানে আমার মনে হয় তোরা যদি ইফ ইউ ক্যান আস্ক সে কেপি স্যার, কৃষ্ণেন্দু পাল স্যার, হি উইল বি এবল টু এক্সপ্লেন বেটার, মোর টেকনিক্যালি কি ব্যাপারটা, ডিফারেন্স বিটুইন দিস ক্যাট ফ্যামিলি অ্যান্ড আদার ফ্যামিলিজ, মানে কেন এদেরকে একটা মানে ক্লাসিফাই করা হচ্ছে একটা গ্রুপের মধ্যে, একটা ক্লাসিফাই, মানে ইউ ক্যান অলওয়েজ আস্ক কেপি স্যার। ইনফ্যাক্ট তোরা যদি কালকে তো যাবি স্কুলে, হি উইল বি দেয়ার, ইউ ক্যান আস্ক হিম ইফ ইউ ওয়ান্ট। সো যে গ্রুপে ক্লাসিফাই করা হচ্ছে কেন তাদের ক্যাট ফ্যামিলি, আবার এই ডগ, ওলফ, হাইনা অ্যান্ড অল দিস, এরা আবার দে বিলং টু আ ডিফারেন্ট ফ্যামিলি। তো যাই হোক, মানে এদের মধ্যে একটা জুওলজিক্যাল সিমিলারিটি রয়েছে, দেখবি এদের হাঁটা চলা, নেচার, শিকার করার ধরন, এগুলো কিন্তু অনেকটা একরকম। মানে বেড়ালের ক্ষেত্রে হয়তো বেড়াল ছোট, অতএব তার সমস্ত কিছু ছোট 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 ছোট, কিন্তু বেড়ালের সঙ্গে বাঘের কিন্তু একটা মিল আছে, ধরনের মিল আছে। বাট দ্য টাইগার ইজ মাচ বিগার, মাচ স্ট্রঙ্গার, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট, ইটস আ বিগার ক্যাট। তো এই ব্যাপারটা তোরা জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই আরো ভালোভাবে বায়োলজিক্যালি বা জুওলজিক্যালি এটাকে এক্সপ্লেন করে দেবে। নাও বিফোর লং দে কাম গ্লাইডিং, ভেরি ভেরি গ্রেসফুল ওয়াকিং। মানে ক্যাট ফ্যামিলির হাঁটাটাই, দুলতে দুলতে হাঁটাটা, ইটস ভেরি ভেরি গ্রেসফুল ওয়াকিং, gliding, graceful. Shadows, no longer are they the meek creatures who an hour ago were mewing for fish and milk. So no longer they are the meek creatures only coming and mewing for fish and milk. Now suddenly they have become, now they are now grim fighters. Now they are going to fight for their place, fight for supremacy of that area. They will fight for supremacy of that area, and it will be a real tough fight. Just now think how much more he gets out of life, of his life, than you do out of yours. See, most of us human beings, we have a very routine bound, as such, boring life. The writer also points out that most of us have a very very boring, dull life. But compared to that, the cat has a very very, what should I say, enjoyable life, fighting, trying to gain a place among the others, trying to become some sort of a ruler of that place. এই জিনিসগুলোর মধ্যে দিয়ে he finds a lot more out of his life than ordinary human beings. মানে see, cooperation is something very very good. Cooperation is something very very good. But what we must remember is cooperation is good, but that makes life more boring. Here the struggle, this fight and all these things, it makes life more interesting for the cat. And the sports they have too. And they have a lot of sports. They have a lot of games to play. দেখবি নানা রকম জিনিস নিয়ে ওরা খেলে, বল নিয়ে খেলে, তুলোর টুকরো নিয়ে খেলে, and all these type of things. They run with it and again come back and all these type of things. They snatch from one another and gets a lot of enjoyment. যেমন অনেকটা বাচ্চারা পায়। And as they get older, they go in for sport to the suburban backyards. এবং যখন তাদের বয়স আরেকটু বাড়ে, যখন তাদের বয়সটা বাড়ে, তখন তারা কি করে, মানে তারা আনন্দ খোঁজার জন্যে, জীবনের আনন্দ খোঁজার জন্যে, খেলা, মানে some sort of playing out a game, they go to the backyard of the house, suburban backyard. Suburban মানে হচ্ছে, suburban কথাটার মানে হচ্ছে, what you should say, মেইন যে জায়গাটা
থেকে একটু আউটারে যেমন আমি বলবো যে কলকাতার সাবারবান এরিয়া হচ্ছে সে চন্দননগর और মেবি লিলুয়া, মানে এগুলো একটু আউট অফ কলকাতা, এগুলো হচ্ছে সাবারবান এরিয়া, সো আউট অফ দ্য মেইন এরিয়া। শহরতলি বলা যেতে পারে। শহরতলি ইজ দ্য এক্সাক্ট বেঙ্গলি, শহরতলি ইজ দ্য এক্সাক্ট বেঙ্গলি অফ ইট। যাই হোক, these backyards are dull to us. These backyards that are dull to us are to them the hunting grounds where they have more gallant adventure than King Arthur's knights ever had. Now these backyards, এগুলো আমাদের কাছে খুব ডাল এরিয়া, মানে ময়লা, মানে বেশিরভাগই কি হয় এইসব ব্যাকইয়ার্ডে ইয়েতে আমরা অনেক কিছু ময়লা, আনইউজড জিনিস, ভাঙা জিনিস, উই ডাম্প ইট দেয়ার, এবং আমরা নর্মালি উই অ্যাভয়েড দোজ প্লেসেস। ইটস আ ভেরি ডার্টি প্লেস, ইটস আ ভেরি মেসি প্লেস, ইউ মে গেট হার্ট, ইউ মে গেট কাট, কেটে যেতে পারে, তো নর্মালি উই অ্যাভয়েড দোজ প্লেসেস। বাট ফর দ্য ক্যাট, because the cat is instinctually more careful, so he doesn't normally get a cut or hurt. So that's the hunting ground, এবং ওইখানে they enjoy life much more than King Arthur and his knights. King Arthur হচ্ছে একটা legendary রাজা and a legendary king of England, মানে he is a mythical king. একটা সময় তোরা জানি না, ছোটবেলায় তোরা পড়েছিস কিনা আমি জানি না, আর্থুরিয়ান লেজেন্ডস আমরা বলি, উই হ্যাভ দ্য আর্থুরিয়ান লেজেন্ডস। Let me now see, just King Arthur and his knights. You can see the board, the screen. You can see Yes, the sir, screen? I can see. Screenটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ. Yes, sir. Fine. So what I'm talking about is this King Arthur and his knights. এগুলোকে, মানে he is a mythical king. He had many knights, যেটাকে বলা হতো আর্থারস রাউন্ড টেবল। আর্থারস রাউন্ড টেবল, মানে এখানে এই নাইটদের সঙ্গে আর্থারের মিটিং হতো, আর্থার বসতো ইম্পর্টেন্ট জায়গায় অ্যাজ দ্য কিং, অ্যান্ড দে ইউজ টু সিট অল অ্যারাউন্ড দ্য রাউন্ড টেবল, অ্যান্ড এরা সবসময় খুব মানুষের উপকার করা, মানুষের ভালো করা, মানুষের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দেওয়া, এই ধরনের কাজে এই নাইটরা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল, এবং তারা
প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার করেছে, আর্থার নিজেও প্রচুর অ্যাডভেঞ্চার করেছে জীবনে মানুষের ভালো করার জন্য। সো আর্থার রুলড অ্যাট এ টাইম when he had given a real মানে কি বলবো, a good time, he had given a real good time to his people, মানে একটা ভালো সময় দেওয়ার জন্যে, মানুষকে ভালো রাখার জন্যে he had really struggled hard. আর্থার had really struggled hard, এবং তার জন্য অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আর্থার লড়াই করেছে ইত্যাদি ব্যাপার। তো সেটা হচ্ছে আর্থার রাউন্ড টেবল। স্যার এটা স্যার কে লিখেছিল? কিং আর্থার এন্ড, স্যার এই গল্পটা স্যার কে লিখেছিল? কিং আর্থার এন্ড হিজ নাইটস। এটা বলা মুশকিল, এই তো মিথিক্যাল স্টোরি, একটু অসুবিধা এটা বলা, যে এক্স্যাক্টলি কে লিখেছিল বলাটা একটু মুশকিল। তো যাই হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ, তো আমরা যেটা বলছি, তোরা যদি এই মানে আর্থারের আর্থুরিয়ান লেজেন্ডস বলে, এগুলো যদি তুই পড়িস, দেন ইউ ক্যান সি অল দিস থিংস, ইউ ক্যান রিড অ্যাবাউট দিস থিংস। তো বলছি যে আর্থারের একটা বিরাট সময় ছিল, সেই সময় খুব এনজয়মেন্ট ছিল। তো বলছি মানে এই রাদার অ্যাডভেঞ্চারাস টাইম। তো বলছে এই আর্থারের সময় যতটা এনজয়মেন্ট আর্থারের নাইটসরা করেছে, কারণ মানুষের ভালো করার জন্য তারা অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছে, তো তার থেকেও এরা কিছু কম করতো না, আরও বেশি এনজয় করতো। মানে লেখক মজা করে বলছে। It is always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it. এবং এটা সবসময় এই বেড়ালদের সম্বন্ধে একটা দোষ দেওয়া হয়, একটা দোষ হিসেবে দেখা হয়, বেড়ালদের সম্বন্ধে একটা দোষ হিসেবে দেখা হয়, যাতে জীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজের বাড়িতে, মানে যে বাড়িটায় দীর্ঘদিন থেকেছে, সেই বাড়িটার প্রতি তাদের অ্যাটাচমেন্টটা বেশি বাড়ির লোকের থেকে। এটা বেড়াল সম্বন্ধে বলা হয়, মানে তারা বাড়িটাকে প্রেফার করে দেন মোর, মানে ওইখানটা বাড়ির লোক যদি চলেও যায়, তারা বাড়িটাতে আঁকড়ে থাকে, কারণ দ্য হাউস ইজ মোর লাভড বাই দেম দ্যান দ্য পিপল অফ দ্য হাউস। Naturally, the cat doesn't like to leave his country, the land where all his friends and where he knows every landmark. এটা অবশ্য সত্যি কথা যে ক্যাট কখনোই যেখানে সে বড় হয়েছে সব তার অন্যান্য বেড়ালদের চেনে, কার কতটা ক্ষমতা জানে, প্রত্যেকটা জায়গাকে তার মুখস্থ ওই এরিয়াটার, তো সেই জায়গা ছেড়ে ছট করে সে যেতে চায় না, সেখানে তার একটা আধিপত্য তৈরি হয়ে যায়। So he doesn't normally want to leave. He knows every bit of that place and every other cats and other things. Exiled in a new land, he would have to learn a new geography. So if he is in a new land, he would have to learn a new geography. That is always very, very important. That is always, and the cat is reluctant about that. আবার একটা নতুন করে জানতে হবে, পুরো জায়গাটাকে সরজমিন করতে হবে, what is where, how dangerous it is and all these things. So he normally wants to avoid that. So when the family moves, একটু পরে করি, 10:30 থেকে। So when the family moves, the cat, if allowed, will stay at the old house and attach himself to the new tenants. এবারে যদি সম্ভব হয় যে ফ্যামিলিটা চলে গেলে, বেড়ালটা সবসময় চেষ্টা করে ওই বাড়িটায় থাকার, মানে দ্যাটস আ সেফ হ্যাভেন ফর হিম। দ্য ওয়ার্ড ইজ নট হেভেন, মাইন্ড ইউ, ইটস হ্যাভেন। আমি কিন্তু I'm using the word heaven. Heaven. Heaven means a safe place. It's a heaven for him, a safe heaven for him. So, এটা মনে রাখতে হবে।
So he will stay at the old house and attach himself to the new tenants. He will then give them the privilege of boarding him while he enjoys life in his own way. So যদি সম্ভব হয় অন্য ফ্যামিলির লোকরা চলে গেলে বেড়ালটা চেষ্টা করে সেই জায়গায় থেকে যাওয়া, এবং যদি অন্য টেনেন্টরা খুব মানে যারা নতুন আসে, যে ভাড়াটেরা বা যেই হোক, তারা যদি খুব মানে আনফ্রেন্ডলি না হয়, if they are not enemies to the cat prefers to stay there. এবং তারা ঠিক তেমনিভাবে, যেমন আগের বোর্ডিং মানে সেই জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া, ঠিক একটা জাহাজ বা ট্রেন যেমন তাকে আগের ফ্যামিলিরা নিয়ে যাচ্ছিল, মানে তার জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আর কি, ঠিক তেমনিভাবে এরাও যদি সেরকমভাবে জীবনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়, তাহলে হি স্টেজ দেয়ার অ্যান্ড এনজয়স হিজ লাইফ ইন হিজ ওন ওয়ে. দ্যাট ইজ হোয়াট হি অলওয়েজ প্রেফার্স টু ডু. ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন্স? Now what you do is you grammar in use এর আগে পর্যন্ত you all discuss the you all work out the questions, and next Monday we will be meeting again on Monday, so we can discuss the questions. ঠিক আছে? স্যার কালকে আপনি স্যার স্কুলে আসবেন? হ্যাঁ, কালকে স্কুলে থাকবো স্যার. তাহলে স্যার প্রজেক্ট জমা দিতে পারবো তখন? কালকে এত আগে আমি প্রজেক্ট নেব না, আমি তো প্রজেক্ট কবে ডেট দিয়েছি, এখন প্রজেক্ট নিলে আমি রাখতে স্যার কালী পূজার পর। হ্যাঁ হয়নি স্যার প্রজেক্ট। হ্যাঁ, কি পাসনি স্যার? প্রজেক্ট হয়নি। না না, প্রজেক্ট এখন জমা দিতে হবে না, আমি তো বলেছি পুজোর পরে, আমি নিয়ে হারিয়ে যাবে, আর আমার এখন অনেক ইয়ে আছে, রাখার জায়গা নেই, পরে আমি বলে দেবো when to give your project. Okay, in the meantime stay safe, stay well. Bye sir. Stay safe, stay well, and we will meet again on Monday.